Hello students, welcome back to my channel Shasar Classes. So my dear students, you are awaited for this video. So today I am uploading a very short video for those students who are finding difficult in Kannada. The students who are finding difficult to study Kannada, for those students I am just giving this study package that is called as passing package. So this you can consider as my chochobat questions or the last minute revision questions. So this video definitely will help you out to at least clear Kannada in the next 24 hours. Even though if you are going to study today night, by tomorrow you can pass in Kannada. So how is this possible? Please attend this session now. Watch this video till the last in case if you want to pass Kannada. Even the students who are the scoring package students who want to score 80 out of 80 also, first you need to study this and then you have to study the rest of the questions. So this video will be helpful for all the students, either you are a passing package or you are a scoring package. Let's get started. Observe your student. This is SSLC second language Kannada passing package. Okay, here I'll be speaking in all the three languages Kannada, English and Hindi. बच्चे आप देख सकते हैं इधर पे ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ये सारे ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಇದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Don't ignore these questions. These all are very important questions. Please kindly go through these all the questions. And my dear students, if anyone are interested to join our academy for the upcoming academic year 26-27, the admissions are open. Kindly join as earliest. So for limited students and limited seats are available, and we are giving up to 50% of discount for few students who are going to join as earliest. As you know, we conduct classes here from class 1st to 12th standard for ICSE, IGCSE, CBSE and even the Karnataka State Board students. So the details are given here. You can help your juniors also to get a right coaching and the right place with the right place. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 43 questions ಇದೆ. We have got 43 questions. Out of that, you will be getting 12 questions. So here you can score easily 12 marks. It's just a one word answer, one line answer, one sentence answer, nothing else much more. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್. ಸೊ ಈ ಪೊಯಮ್ ಇಂದ ನಾನು 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಹೆಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ so that you can score easily 4 marks. ನಿಮ್ ಪೊಯಮ್ ಇಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯಗಳು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯನೂ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಕವಿ ಪರಿಚಯಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕವಿ ಪರಿಚಯಸ್. I am just selecting few. Again, I am repeating. I am just selecting few as per the circumstances. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. I have given question along with the answer. Both I have given so that it will be easy for you to study. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ CPK ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಕೇಳಂತದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ CPK ಕೇಳಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ MK, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಿತ್ರ. ಇದು ನಾನು 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದಿಸ್ 4 ಕವಿ ಪರಿಚಯಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆದ್ರೂ ಈ ಆರಾಮಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ 50-50 ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ 50-50 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆರಾಮಿತ್ರ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ ಸಂದರ್ಭ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. But still, we cannot take too lenient with the paper. So better I am giving 4 Kavi Parichas. Kindly study this 4 Kavi Parichas. So already we have done 12 marks. 12 marks from 1 mark questions plus 4 marks from poem. Total 16 marks. Then 3 mark Kavi Parichya. 16 plus 3, 19 marks. Here itself you guys have got 19 marks. अदादमेले अलंकार ಇದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में इधर पे दिया हूं. आर यू गेटिंग? हाँ, एक इसके अंदर सर इसको हम आंसर कैसा करना है, हाउ आई वांट टू राइट द आंसर. फॉर दैट आई हैव गिवन वन एग्जांपल. कैन यू सी दिस? ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅಂತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿ, ಅದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ. ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಸೊನ್ನೆ तेज ಕಾಣಿದ್ರೆ कहीं भी आपको ये अंते, नंते, अंते, मनते, कंते, तंते कुछ भी रंते अंते ये वर्ड अगर से दिखा तो डायरेक्ट आप लिखिए अलंकार का नाम क्या है? उपमालंकार. अलंकाರದ ಹೆಸರು ಏನು? ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಬರಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಉಪಮಾಲಂಕಾರಗೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಅರಿಗಿಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. एक चीज को दूसरी चीज से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसको उपमालंकारा बोलते हैं. आप देख सकते हैं मगुविना मिखा मतलब कि एक बच्चे की सूरत को हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? चंद्रनंते, चांद के जैसे है. अल्लाह अल्लाह मेरा प्यारा बच्चा, चांद का टुकड़ा, चांद के जैसा दिख रहा, देखो इन्हें. हाँ, बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? चांद के टुकड़े को कंपेयर कर रहे हैं. हाँ, जब हम ये कंपेयर करते हैं ना एक चीज को दूसरी चीज को, हाँ उसको हम बोलते हैं उपमालंकार. समझे बेटा? हाँ, दिस इज द पॉइंट. ನಾವು ಉಪಮೇಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಉಪಮೇಯ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವರ್ಡ್ मगुविना मिखा. अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, दूसरा सब्जेक्ट किसको कंपेयर कर रहे हैं. हियर वी हैव गॉट 2 थिंग्स. एम आई राइट? हियर वी हैव गॉट 2 थिंग्स. फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट. पहला सब्जेक्ट का नाम उपमेया. उपमेया क्या इधर है? मगुविना मुखा. उपमाना चंद्र, सब्जेक्ट 2. सेकंड सब्जेक्ट इज व्हाट? and second subject is what? मगुविना. फर्स्ट सब्जेक्ट इज मगुविना मुखा, उपमेया. उपमाना चंद्रा. किसको हम कंपेयर कर रहे हैं? चंद्रा को. उसको हम बोलते हैं उपमाना. उपमावाचक अंते, कुछ भी रंदे, अंते मनते तंते कंते कुछ भी रंदे, बस ये कॉमन वर्ड है, अंते लिखना है बस, नथिंग एल्स. क्लियर? नेक्स्ट समान धर्म. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कौन सी चीज को कौन सी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, किसको हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಮನೋಹರತೆ. अब इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, समान धर्म. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮನ್ವಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಯವಾದ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. अगर से आप ये नहीं लिखे तो भी ठीक है, नो वेल एंड गुड. ओके, एटलीस्ट आप ये अलंकारा का नाम लिखिए, लक्षण लिखिए, उपमेय, उपमान, उपमावाचक का समान धर्म, बस इतना तो एटलीस्ट लिख के आइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर यू गेट 3 marks. So altogether how many marks we have covered? How many marks we have covered? 22 marks we have covered. How many marks? 22. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರನೇ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. If you want more letter writings to practice, kindly practice my another video, that is scoring package material. Study that. 80 out of 80 I have given the title. Second language Kannada 80 out of 80. That is my scoring package material. In that I have given still more questions. You can practice from there. ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಫೀಸರ್ಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್. ರಜಾ ಕೋರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ರಜಾ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಯು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಲೀವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3-4 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀತು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ? 22 marks we have got. From letter rating we'll get 5 marks. So altogether till now we have done 27 marks. How many marks? 27 marks we have covered. Next, ಇದು 3-4 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. How many marks? How many marks? 8 marks. I mean 16 marks. 8 questions, 16 marks. ಆದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನ್ ಓದ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಯು ಓಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮ ಪದಾಚಾರನೆಂದು ಹೇಗೆ ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕವಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯರವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರವೇನು? ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕವಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಓದ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಇಂದ 30 ವರ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದಾನೆ 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ 8 ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಜಸ್ಟ್ 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು. 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದ್ 20 ಓದಿದ್ರೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು 10 ಓದಿದ್ರೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಟ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ನಮ್ಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್? 43 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 43 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಡು, ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಾರಾಂಶ. ಇದರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ? 5 ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ. ರಟ್ಟ ಹೊಡೀರಿ, ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ, ಅದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರಗಳು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ व्हाट आई हैव डन. आई हैव कंसाइज द आंसर. बहुत छोटा बना कर दूं जिससे आपको ಈಸಿ हो सके. ಇದರಿಂದ ನೋಡಬಹುದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 1 is sure. You can expect 4 marks. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 47 मार्क्स. 47 मार्क्स. 40 पर 7 मार्क्स आ गए. उसके बाद संदर्भ. ये हमारा संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बस ये चीज जानना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कौन से चैप्टर का है, बस. अंडरस्टूड? So this question belongs to which chapter? अगर से आपको चैप्टर का नाम मालूम हो गया, बस ये लाइन लिखना है. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೃತಿಯ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ये वर्ड लिखना है. If not, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರರವರು ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರರವರು ಬರೆದ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥ, ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಮುಗೀತು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬರೀ ಕವಿ ಹೆಸರು ಇದು ರಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಆರಾಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರು ಬರೀ. ಆರಾಮಿತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ. ಈ 3 ಅಕ್ಷರ ಬಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅದು ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತ? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ಆರಾಮಿತ್ರರವರು ಬರೆದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರರವರು ಬರೆದ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥ, ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಗಾನೆಗೆ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಕವಿ ಹೆಸರು, ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥ, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು, ಇಷ್ಟು ಬಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಗಾದೆ ಮಾತು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್? 53 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 53 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. 80ಗೆ 53 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 53 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಆತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಸಾರ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. If you are going to subscribe and click the bell icon so that you can get the updates for our further videos. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ we are going to do these things for the upcoming further subjects also. Understood? Along with we upload the videos for first PUC, second PUC also we are going to upload the videos like this. So if you are with us, definitely you can reach to the maximum heights. And do not forget to click the like button and hype button. ಎರಡೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ share this video. Once again I'm telling, share this video with your all the friends, so let they also get benefited out of the Shasar classes. I hope I have done much from my side. Wish you all the best of luck. And if you want the PDF, ಈ PDF ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತಿರ್ಗಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು PDF ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, so tomorrow I'm going to come live for mathematics. I'll upload, I'll let you know the timings of tomorrow's class when I'm going to come live on my YouTube post. Take care, all the best. See you soon with the good results.